हाँ जी, इनके अंदर एक चीज़ है वे कि साडा फर्स्ट एक्सपीरियंस सी, पहली दफ़ा असी ये कारोबार करन लगे सी ते असां उहदे च ढेरियां दा सौदा कीता ते ढेरियां दा सौदा नहीं करना चाहिए। एक एक जानवर फिर के ते अच्छे तरीके नाल परचेज़ करना चाहिए। ढेरियां दे अंदर कुछ जानवर तो बहुत अच्छे मिल गए लेकिन कुछ जानवर नॉर्मल नहीं मिले। साडा असी यानी साडी कैलकुलेशन है कहंदी वे कि सारे अखराजात पूरे करके ते सानू फी जानवर 40 तो 50 हज़ार रुपया बेनीफिट दे जाएगा। 16 फुट चढ़ाई है जी ते 75 फुट लंबाई है। ठीक है, यानी कि चौड़ाई 16 फुट, लंबाई 75 फुट है। जी जी। ते जिहड़ी इहदी हाइट है यह कितनी रखी है? ये तकरीबन 13 फुट है। 13 फुट हाइट है। हाँ जी। आजकल गर्मी का मौसम है, छत भी लोहे दी है। जी जी। ते गर्म नहीं होंदी? ये शेड सर हवादार है वे, इनू चारों तरफ जिहड़ा ना हवा दा इंदा क्रॉस है वे। ठीक है। ते इसलिए यानी कि गरमैश का कोई तसव्वुर नहीं आंदा। ते यह जिहड़ी शेड बनाने ते जिहड़ी चादर लवाने ते कितना खर्चा आया? ये तकरीबन कोई 1,10,000 रुपया खर्चा आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले मेरे नाज़रीन को अपना और अपने इलाके का तारफ़ करवा दें। मेरा नाम हाफिज़ रियाज अहमद है और मैं डस्का का रशी हूँ और ये हमारा फार्म है रंजाई में। और सब तुसी किन्ने अरसे तो बच्चा फार्मिंग करते हो पे ते ए दसो कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ पे ईद वास्ते करते हो पे? जी बिल्कुल, ਅਸੀਂ कुर्बानी वास्ते कर रहे हैं और सानू ये तकरीबन दुरानियाँ फरवरी ਦੇ ਵਿੱਚ परचेज़ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਰਾਨੀਆਂ 5 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। जी जी। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ माशाअल्लाह। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ 22 ਟੋਟਲ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ 3-4 ਜਾਨਵਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਮਿਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਹਨ। ठीक है। सर मेरे दोस्तों ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਲਏ ਹਨ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਲਏ ਹਨ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ बाकी जो मामलात होंगे जानवरों की परचेजिंग के अंदर खरीदारी के अंदर वो इन्हों का वज़न और नस्ल और खूबसूरती इन्हों की मद्देनज़र रख के हाँ परचेज़ किया है। ठीक है सर, तुसी ये दसो जो जानवर ले हैं इन्हों का कितना क वज़न ही या किन्नी उम्र ही ते ए जिहड़ा तुहानू फी जानवर है या अगर तुसी पुट्ठे के हिसाब नाल लेने ते किन्ने दा जानवर मिल गया है? सर सब तो पहले हाँ स्टार्ट किया ही तो हाँ 13 जानवर ले हैं छोटे जिन्हों का वज़न उस टाइम लाइट वेट तकरीबन कोई 180-200 तकरीबन उन्होंने वेट सी तो ये सानू 13 जोड़े जानवर हैं ये सानू 54,000 के हिसाब के नाल एवरेजन सानू दस के पहुँच पै सन। उस तो बाद 1 महीना ठहर के हाँ फिर जानवर खरीदे उनके अंदर हाँ बड़े जानवर 10 खरीदे हैं वो सानू कास्टली 92,000 रुपया जानवर फी जानवर पिया। ठीक है, तो तुसी की समझते ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਰੀदारी ਕੀਤੀ ਹੈ मुनासिब ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? हाँ जी, इनके अंदर एक चीज़ है वे कि साडा फर्स्ट एक्सपीरियंस सी, पहली दफ़ा असी ये कारोबार करन लगे सी ते असां उहदे च ढेरियां दा सौदा कीता ते ढेरियां दा सौदा नहीं करना चाहिए। एक एक जानवर फिर के ते अच्छे तरीके नाल परचेज़ करना चाहिए। ढेरियां दे अंदर कुछ जानवर तो बहुत अच्छे मिल गए लेकिन कुछ जानवर नॉर्मल नहीं मिले। ठीक है सर, बड़ा अहम तुसी पॉइंट रेज किया यानी कि 1-2 करके जानवर लवो और फिर ढेरी की निस्बत भी अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा। वैसे सर मैं देखना पाया कि माशाल्लाह जानवर तुहाडे सारे ही खूबसूरत ने ते सेहतमंद ने। मेरे दोस्तों नूं दसो कि तुसी ये जिहड़े जानवर तैयार करदे हो पे तुसी इन्हां नूं किहड़ी-किहड़ी खुराक उत्ते तैयार करदे हो पे? सर असी इन्हां नूं केबी दा सनराइज वंडा डाल रहे हैं वो असी बड़े जानवरों नूं 1.5 किलो एक टाइम का डेली यानी कि 2 टाइमां का 3 किलो असी पा रहे हैं तो तूड़ी के उत्ते मिक्स करके सुक्की तूड़ी के उत्ते तो छोटिਆਂ ਨੂੰ भी यही खुराक पा रहे हैं और उनका अच्छा रिस्पॉन्स सानू मिले है। ठीक है, वज़न असी इन्हां दा कीता है तो साडी खुराक के मुताबिक जिहड़ा वज़न वो ठीक आया है माशाअल्लाह। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 1.5 kg ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 kg ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚਾਰਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਫੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਨੇ
ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਡ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਲਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਡ ਹੀ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਿੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ KB ਫੀਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਰੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਰਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਫੀਡ ਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਰੱਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਲਾ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੂੜੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਤੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਾਰਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ? ਤੂੜੀ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੂੜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੂੜੀ ਦਾ ਤੇ ਵੰਡੇ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾ ਡਾਲਨੇ ਉੱਤੇ ਫੀਡ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ KB ਦਾ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 40 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 40 ਕਿਲੋ ਦੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਓਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 1600 ਪਰ ਬੈਗ 40 kg ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ kg 40 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਗ ਪਰ ਬੈਗ ਅਗਰ ਉਹ 1600 ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ kg 40 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ 3 kg ਵੰਡਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਹੈ ਤੂੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਡਾਲਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਾ ਹੋਏ ਫੀਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਉਹ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ 160 ਤੋਂ 165 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੂੜੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੜੀ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਬੀਜਾ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ ਵਗੈਰਾ ਮਕਈ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਣੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾ ਜੀ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਸੌਰੀ 250 ਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਓ ਬਣ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜਾਨਵਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਡ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਊਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਫੋਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਗਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਫੌਰੀ ਅਸੀਂ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਗਲ ਘੁੱਟ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਫਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ? ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਿਵਰਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਜ਼ੈਨ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਪਲੱਸ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਨਤਾਇਜ ਹਾਸਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ ਹੀ ਲਿਆ, ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਸਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ, ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ 25 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੌਰੀ 16 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 75 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌੜਾਈ 16 ਫੁੱਟ, ਲੰਬਾਈ 75 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਫੁੱਟ ਹੈ। 13 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਛੱਤ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਸਰ ਹਵਾਦਾਰ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਵਾ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੈਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1,10,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਈਲਡਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਚ ਲਏ ਨੇ, ਜੂਨ ਨੇ, ਕੋਈ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ 6.5 ਮਾਹ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਦਈਏ ਦਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੋਥ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀ ਜਾਨਵਰ 40 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲਈਏ, ਜਨਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ? ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਉਮਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।